أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى وجهه وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشر الآثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم باطراز التكريم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كتبه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة الترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سواوي فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور وأمر الكون مهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لا حضره عيون في مثلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقله عاليه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ملأت وجود خلقه النار. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فمن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعلم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد، وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا،
وجعل في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله بإذنه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومض عليك به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي بسرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه
متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
الله الجسد
الحقيقة وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها سحب الإفضال ممطرة مخضرة الترب والعشاب والزهر مخضرة الترب والعشاب والزهر أرض بها سحب الإفضال ممطرة مخضرة الترب والعشاب والزهر بها المسرة والأفراح دائمة يا فوز سكانها بالفوز والظفر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر حوت حبيبا 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 حوت حبيبا به الأكوان عاطرة يضوع رياه في سهل وفي وعري برا سخيا تقيا سيدا سندا برا سخيا تقيا سيدا سندا يضيء في الكون لأهل الكون كالقمر فرد الجلالة بحر الجود إن تره في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل الصيادة بل عين العناية أصل الصيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب اللب من مضرين زين الوجود زين الوجود وخير خلق الله زين الوجود وخير خلق من شرفت به البرية من باد ومن حضر عنه الجمادات أدحت وهي مفسحة وقد أتى مدحه في معظم الصور محمدا
خير خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر يا سيدي يا رسول الله أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب الأقوى لنيل المنى والفوز بالظفر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ashir wa yukafi mazidah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم شيخ الإمام شيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد وغسل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حداد في تعريفه رسالة المذاكرة رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دار آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلى آخر والله أعلم. Setiap kita duduk di majelis, samping kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk menjadi semata hamba Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ada pintu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita masuk melalui pintu tersebut. Dan ketika seseorang di antara kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Allah tanpa melalui pintu tersebut, maka siapapun di antara kita dengan apapun upayanya yang ia lakukan untuk sampai kepada Allah, maka tidak akan pernah ia sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dari pintu tersebut yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pintu bagi setiap seseorang hamba untuk mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada Allah menjadi semata hamba Allah. Baik dari kalangan para nabi, rasul, malaikat dan selainnya dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disiapkan oleh Allah terhadap mereka untuk mereka bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu risalah yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan kita akan sosok agung Nabi besar Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna kita dengan sebab itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena kita tidak akan bisa sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala yang layak yang Allah siapkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah kita mengenal Nabi Agung Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala
dan pintu Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita. Maka seorang syair mengatakan anta babullah ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Engkau adalah pintu Allah Subhanahu wa taala siapapun manusia, dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul, dari kalangan malaikat Allah Subhanahu wa taala dan selain mereka, terutama bagi kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui pintu mula yadkhulu, dia tidak akan pernah sampai kapanpun mampu dan bisa masuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kita Al-Qur'an, dan Al-Qur'an mengenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad. Sekali lagi guna kita mampu mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ihdinas siratal mustaqim, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang lempeng, yang lurus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak subul. Allah mengatakan wala tatabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, yang lempeng, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan selainnya. Fatafarraqa bikum an sabilihi, maka kalian akan menjauh atau tercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maulid tadi yang kita baca, terutama dari Al-Quran, kitab maulid yang terbesar yang pernah ada. Al-Quran adalah kitab maulid yang terbesar yang pernah ada, dan kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Agung Muhammad, semuanya kitab maulid. Di situ Allah Subhanahu wa taala utarakan kepada umat-umat yang pernah ada kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad, guna mereka mengenal Nabi Agung Muhammad. Sekali lagi, karena dengan sebab mengenal Nabi Agung Muhammad kita akan mampu mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada satu kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada seorang Nabi Rasul dari semenjak Nabi Allah Adam, terutama kitab suci Al-Quran, kecuali di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala kenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad. Dan yang paling sempurna dan yang paling luar biasa dalam mengenalkan sosok agung Nabi besar Muhammad, dan semua yang tertera dalam kitab suci sebelumnya ada terkandung dalam kitab suci Al-Quran lah yang paling sempurna dalam mengenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun yang ingin mengenal Nabi besar Muhammad, ingin mengenal kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, baca kitab maulid yang terbesar yang pernah ada, yang di dalamnya semua yang ada dalam kitab suci ada tentang kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan semua dan yang tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Makanya kita perlu, semua kita sebagai seorang yang mukmin, muslim, mukminah, muslimah, perlu untuk mengenal Nabi Agung Muhammad. Sebelum kita baca kitab ini, kita baca kitab maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab Risalatul Mudzakarah karya Habibullah bin Ali bin Muhammad Haddad Sahibul Rajib. Kitab Al-Mudzakarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita dapatkan kalau kita buka kitab suci Al-Quran, setiap surahnya diawali selalu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali hanya satu surah. Dari 114 surah Allah Subhanahu wa taala selalu mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa selalu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, terutama kitab suci kita Al-Quran yang banyak, dan selalu dan setiap surahnya diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim merupakan tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
meyakini akan adanya Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan zat yang maha pencipta yang ada di alam semesta ini adalah Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, dan selain Allah subhanahu wa ta'ala siapapun ia adalah ciptaan Allah. Dan kita akan mengenal dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari sesuatu yang terkandung di dalamnya semua yang terjadi di alam semesta ini. Di alam yang nyata, alam tidak nyata, tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Terjadinya, terciptanya Bismillah, karena Allah menghendakinya, dan terjadinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Bismillah, Allah pula menghendakinya. Tiada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dan ada tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala apapun ia. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala dalam menetapkan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu dengan Ar-Rahmanir Rahim, dengan penuh kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kasih sayang Allah, begitu juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kita samakan dengan namanya sifat-sifat yang dimiliki oleh selain Allah dari makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan begitu adil, dengan begitu bijak dan sebaik-baiknya. Dan di dalamnya diiringi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita mampu untuk melihat, meneliti, mentelaah yang tersembunyi, yang tersimpan di dalamnya dari apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan dapatkan di dalamnya Rahman Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun bentuknya mungkin musibah, bala, bencana, ujian, cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di dalamnya ada kebaikan yang besar yang Allah siapkan bagi kita kalau kita ingin mencari apa yang tersimpan di dalamnya. Dari semua bala, bencana, musibah, cobaan dari Allah tersebut. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kecuali dengan bijak dan yang paling indah, yang paling sempurna. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apapun ia, baik sehat, baik sakit, baik kaya, baik miskin, baik taat, baik maksiat, baik iman, baik kufur, yang ada di alam nyata, alam tidak nyata, kecuali semua itu terjadi atas Rahman Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari yang kita bayangkan, karena sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas, dan sementara sifat yang dimiliki oleh selain Allah kita terbatas. Terbatas. Jadi apa yang kita ketahui banyak, yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak dari yang telah kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka Habibullah Haddad juga memulai karya beliau ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena juga Rasulullah SAW memberikan wasiat, nasihat, arahan kepada kita setiap kali kita ingin melakukan sesuatu yang baik yang dianggap oleh syariat, secara syariat, kita diminta untuk mengawalinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, paling minim Bismillah. Karena dalam kalimat Bismillah itu ada permohonan, ada doa dari kita yang kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta Bismillah, saya mengharap bantuan kepada Allah zat yang maha Rahman Rahim, agar ia bantu saya dalam memulai karya saya ini dari awal sampai akhir, dan saya berharap karya ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam kalimat Bismillah. Dan apapun yang kita lakukan dari perbuatan ketika kita baca Bismillah, maka seperti itulah harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mengharap agar kita dibantu oleh Allah, dan apa yang kita lakukan dari kebaikan itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hamba Allah. Itulah hamba Allah, dan itulah termasuk ciri hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia selalu mengkaitkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ia menyadari semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin yang terjadi
terjadi. Semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, ya ulama mengatakan hukumnya ada 5 perkara. Kadang menjadi wajib, kadang menjadi haram, kadang menjadi sunnah, kadang menjadi makruh, kadang menjadi mubah. Wajib seperti kita dalam mazhab Syafi'i ketika salat 5 waktu setiap rakaat kita wajib baca Al-Qur'an. Dan dalam mazhab Syafi'i yang wajib yang harus kita baca dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, karena Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak menyatakan salat itu sah menurut pendapat Imam Syafi'i jika salat itu tidak dibacakan dengan Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah menurut pendapat Imam Syafi'i bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabda beliau wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu di antara ayat-ayatnya dari surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita baca Fatihah dalam setiap rakaat kita wajib kita awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, alam nyata, alam tidak nyata, yang terjadi, yang tidak terjadi, dan semua begitu juga aturannya, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim rahasianya amat sangat luar biasa sekali. Yang kita tahu dari rahasianya mungkin yang banyak, yang melimpah ruah itu yang kita tidak tahu jauh lebih banyak. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengungkapkan tentang ilmu yang dimiliki dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, beliau pernah menyatakan kalau aku ingin menjelaskan mengutip tentang apa yang ada dalam rahasia kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka aku akan jadikan lampiran-lampiran, lembaran-lembaran karya tulisku dalam mengungkapnya akan diangkut bisa oleh 1000 ekor onta. 1000 ekor onta hanya sekedar mereka membawa lampiran-lampiran kertas-kertas yang beliau tulis mengenai rahasia yang tersimpan, yang tersirat, yang tersurat hanya dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala buka setiap kitab yang pernah Allah turunkan dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi kita Muhammad, semua kitab suci yang ada selalu diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita tahu begitu luar biasa kalimat bismillahirrahmanirrahim, insyaallah kita tidak akan pernah meninggalkan untuk membacanya setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah. Seorang di antara kita tidak mau membaca bismillahirrahmanirrahim ketika ia membaca surat Al-Fatihah karena ia tidak paham apa yang tertera, tersimpan, tersirat, tersurat dalam ilmu yang amat sangat besar, pengetahuan yang amat sangat luas, rahasia yang amat sangat dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalau ia mengetahui, tidak mungkin ia tinggalkan. Kalau ia mengetahuinya tidak mungkin dia tinggalkan. Apalagi Nabi besar Muhammad mengatakan dalam sabdanya wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan wajib memulai surat Al-Fatihah ketika membaca dalam setiap rakaat untuk diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Haram kalau kita melakukan sesuatu yang haram untuk kita awali dengan bismillah. Kenapa? Karena tadi Pak, bismillah itu artinya kita mohon, mengharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bantu kita dalam melakukan perbuatan itu dan minta kita berkahi. Allah melarang kita untuk melakukan yang haram. Kenapa kita minta kepada Allah untuk Allah bantu kita melakukan yang haram? Sudah minta namanya dibantu untuk melakukan haram, minta berkah lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena tidak mungkin dalam sesuatu yang haram itu ada keberkahan. Keberkahan itu hanya ada pada sesuatu yang baik, ada berkahnya. Kalau haram tidak mungkin ada berkahnya. Karena ada berkahnya bahkan menimbulkan petaka, musibah, bencana. Karena kita diharamkan untuk melakukannya.
Sunnah setiap kali kita ingin melakukan sesuatu yang baik, apapun itu, baik ucapan, perbuatan, kecuali kalau ucapannya namanya murni sebagai zikir. Murni sebagai zikir. Tidak disunahkan kita untuk diawali dengan bismillah, tapi kalau tidak disunahkan kita untuk mengawalinya dengan kalimat bismillah. Makruh ketika kita ingin melakukan sesuatu yang makruh, kita makruh mengawalinya dengan kalimat bismillah. Mubah ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang mubah namanya kita awali dengan bismillah. Tapi dalam bismillah walaupun segi hukumnya seperti itu, tapi ia ada nilai zikir. Kalau ketika kita baca tidak dalam kondisi namanya berhalangan, kita baca dengan niat zikir, apalagi kita niat zikir dan baca Al-Qur'an, maka kita dapat pahala zikir dan dapat pahala Al-Qur'an karena bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah. Maha suci Engkau ya Allah dari segala sesuatu yang menunjukkan, mengarahkan atas sesuatu yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun sesuatu yang kurang dalam zat Allah, dalam sifat Allah, dalam asma Allah, apapun itu Allah Subhanahu wa taala maha suci darinya. Dan apapun yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan selainnya, Allah Subhanahu wa taala maha suci darinya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, dan tidak ada segala sesuatu selainnya yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Karena yang zat yang maha pencipta di alam semesta ini hanya satu Allah, selain Allah ciptaan. Dan pencipta itu tidak membutuhkan ciptaannya. Allah tidak membutuhkan ciptaannya, dan semua ciptaannya membutuhkan Ia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Allah tempat segala ciptaannya atau selain Allah Subhanahu wa taala membutuhkan atau mendapatkan apa yang diinginkan olehnya dari apa yang dibutuhkannya dalam hidupnya. Dalam kelangsungan berdirinya ya Allah Subhanahu. Tapi Allah maha suci dari segala sesuatu bentuk kekurangan atau membutuhkan kepada selainnya, karena membutuhkan itu bentuk daripada kekurangan, kelemahan. La ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali ma 'allamtana, apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ilmu itu. Ini kalimat malaikat. Kalimat yang diucapkan oleh malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala minta kepada mereka untuk mereka mengutarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Rabb, innaka engkau ya Allah al-alim, dan yang maha mengetahui, yang amat sangat luasnya dan tidak ada tepi dari luas ilmu yang Allah miliki, Al-Hakim, yang maha bijaksana, dalam melakukan sesuatu tepat, sempurna, dan ia menetapkannya dengan amat maha sangat bijaksana. Cuman karena ilmu kita yang tidak sampai sehingga kita mengeluh, menyela dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengerti, memahaminya, maka kita akan namanya pasti ridho dengannya. Pasti akan ridho dengannya. Kenapa? Kita akan terima dengan senang hati. Kenapa? Karena itu yang terbaik bagi kita kala itu, saat itu dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Sekali lagi, walaupun bentuknya ujian, cobaan. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, lau kushifal ghita makhtartum illa al-waqi. Andaikan Allah bukakan tabir atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi setiap kita, maka kita tidak akan memilih kecuali al-waqi, yang sudah terjadi. Yang terjadi itulah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dari sekian yang ada, itu yang terbaik bagi kita. Jadi Allah sudah pilihkan bagi kita yang terbaik. Tinggal kita mencari hikmah. Makanya dalam Maulid Habsyi, beliau Habib Ali Habsyi dalam pasal pertama, Alhamdulillahil Gawiyyi Sultanu, itu beliau memulai dengan mengenalkan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan khalaqal khalqa li hikmah.
wa tawa 'alaiha ilma. Ada hikmahnya. Setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan makhluk, ada apa yang mereka lakukan ada hikmahnya. Baik itu kebaikan, baik itu juga keburukan, baik itu iman, baik itu juga kufur dan lain sebagainya, ada hikmahnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu rapi, dengan begitu sempurna dan lebih dari yang kita bayangkan sempurnanya rapinya. Karena yang kita bayangkan dari sempurna rapi ya menurut kemampuan ilmu kita Bang yang terbatas. Ini sempurna rapi menurut namanya ilmu Allah yang tanpa batas dan tidak bisa kita ukur dengan ilmu yang kita miliki. Begitu juga semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tidak bisa kita ukur dengan ilmu yang kita miliki. Kenapa? Karena memang tidak sama. Namanya selain Allah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita namanya mampu untuk memahaminya. Yang kita mampu untuk memahaminya sebatas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Allah mengatakan la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dalam ayat kursi Allah mengatakan bima syaa, kecuali dengan apa yang sudah ditetapkan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu. Adapun ilmu Allah sendiri tanpa batas. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sudah diawali dengan bismillah berarti itu tanda baik. Ketika kita melakukan sesuatu, sudah kita mampu melakukannya, sudah kita mengawalinya, berarti itu adalah tanda baik bagi kita. Kenapa? Insya Allah kalau kita mau sabar kita akan menyempurnakannya. Kalau sudah kita mulai sesuatu insya Allah kita akan menyempurnakannya. Maka beliau pun mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan namanya awal yang baik, maka perlu di awal yang baik itu untuk kita mensyukuri nikmat Tuhan kita Allah dari awal yang baik. Karena apa? Karena sesuatu kalau sudah diawali dengan yang baik insya Allah akan diselesaikan, ditutup dengan yang baik. Awal yang baik insya Allah ditutupnya dengan yang baik. Maka ketika ia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maka beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana kita lihat ketika kita buka Al-Quran, maka kita akan dapatkan surat pertama, surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mengenalkan kita sosok Tuhan kita Allah. Allah sendiri yang mengenalkan kita akan zatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dihaturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang layak untuk dipuji atas segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena darinya mulai segala sesuatu dan kepadanya akan namanya kembali segala sesuatu. Wa minhu bada wa ilaihi ya'ud. Allah Subhanahu wa ilaihi masir. Rabbil alamin, Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang mendidik, yang merawat, yang memenuhi semua al-alamin yang ada di alam semesta ini, baik alamnya begitu juga penghuni alamnya, baik alam nyata, alam tidak nyata, baik alam yang kita tahu dan alam yang kita tidak tahu. Semua alam itu yang menciptakan Allah. Semua alam itu yang memenuhi kebutuhan untuk ia tetap tegak berdiri dengan namanya dengan baik sempurna. Begitu juga penghuninya Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka bisa berdiri semuanya. Dan semua yang menciptakan dan mengatur di alam semesta yang ada hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun alamin tersebut dari segi jamak, dia jamak dan ogala jamak bagi yang berakal dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menggunakan akalnya dengan baik. Hanya 3 bangsa, manusia, jin dan malaikat. Tapi tidak terbatas sama mereka. Walaupun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua. Nabi besar Muhammad diutus oleh Allah untuk semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi diutus untuk kalangan jin dan manusia. Risalah namanya taklid.
diutus oleh Allah untuk jin dan manusia untuk takrib, untuk membebankan kepada mereka perintah yang harus mereka jalani, larangan yang harus mereka jauhi. Jadi mukallaf dipaksakan mereka untuk menjalankan, menegakkan hukum Islam yang nahan, wajib, haram, makruh, buat sunnah, mubah dan makruh. Itu wajib mukallaf mereka, bangsa jin dan manusia. Begitu juga Allah utus Nabi Agung Muhammad untuk para malaikat. Risalah namanya tasyrih. Diutus oleh Allah untuk malaikat untuk memberikan kemuliaan kepada mereka malaikat. Jadi kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, Allah berikan kembali kemuliaan bagi mereka melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah diutus untuk namanya binatang, tumbuhan, pepohonan dan semua yang ada di alam semesta ini namanya risalah ta'rif. Risalah Allah utus kepada selain mereka. Risalah ta'rif. Allah kenalkan Nabi Agung Muhammad terhadap semua yang diciptakan oleh Allah, baik yang ada di alam nyata, alam yang ada di alam tidak nyata. Sehingga tidak ada satu pun namanya alam dan penghuni alam kecuali mereka kenal dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang berakal atau yang tidak berakal. Kalau kita baca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca Syama'il Nabi besar Muhammad, kalau kita baca maulid Nabi besar Muhammad yang digawa oleh para ulama kita, maka kita akan tahu. Kita akan tahu dan kita akan paham hal itu, bahwasanya semua kenal dengan Nabi besar Muhammad. Dan Rasulullah telah mengatakan dalam sabdanya, beliau mengatakan, "Ma min khalqin khalaqahullah." Tidak ada satupun makhluk yang telah diciptakan ia oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala illa wa ya'lam anni Rasulullah, kecuali ia tahu betul bahwasanya aku adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Illa usatul inis wal jin, kecuali usatul inis wal jin, kecuali bangsa jin dan bangsa manusia yang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bangsa jin manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengenal aku, kata Nabi besar Muhammad, tapi selain mereka mengenal aku. Kita jangan kira lampu yang ada tidak mengenal Rasulullah. Kita jangan kira tembok yang ada tidak mengenal Rasulullah. Kita jangan menyangka bahwasanya namanya bunga-bunga yang ada ini walaupun bikinan bukan asli hidup, dia tidak mengenal Rasulullah. Semua mengenal Rasul, lebih baik dari kita. Lebih baik dari kita. Mereka tahu siapa Nabi besar Muhammad, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kenalkan ia kepada semuanya. Dan semua mendapatkan bagian dari para rahmat Allah berkat melalui Nabi besar Muhammad. Allah menyatakan dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masyaallah, ini bulan Safarul Khair, yang insya Allah banyak kebaikan di dalamnya akan kita dapat insya Allah. Dan kita sebentar lagi akan masuk bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad, bulan yang Allah pilih untuk kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bulan itu ya alhamdulillah para pencinta Nabi besar Muhammad dari umat ini yang mereka adalah pencinta Allah. Karena setiap yang mencintai Nabi Muhammad ada nasib yang mereka miliki dari kecintaan mereka kepada Tuhannya Allah. Sekali lagi, tidak mungkin seseorang mencintai Allah kalau tidak mencintai Nabi Muhammad. Sebagaimana seorang tidak mungkin mengenal Allah kalau tidak mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang di antara kita mencintai Nabi Muhammad, ada nasib bagian yang ia miliki, yang ia dapat, yang ia punya dari mengenal Tuhannya dan mencintai Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dia bulan Maulid, bulan termasuk bagian daripada sarana yang kita miliki untuk kita mengenal jauh akan sosok agung Nabi besar Muhammad. Sekali lagi, kalau kita ingin mengenal Nabi besar Muhammad, baca kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan. Dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa. Ada 104 kitab, ada ulama mengatakan 114 kitab. Nah, yang jelas yang wajib kita ketahui hanya 4 kitab. Semua itu mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad. Tapi kalau kita ingin sempurna dalam mengenal sosok agung Nabi Muhammad, yang kita dapatkan ada yang tertera dalam kitab-kitab suci sebelumnya, dan lebih dari kitab-kitab suci yang ada, baca kitab suci kita Al-Quran.
maka kita akan mengenal sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kitab suci Al-Quran dan kemudian yang luar biasa, kedudukan yang amat sangat tinggi, dan martabat yang amat sangat dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berikan anugerahkan kepada Nabi besar Muhammad, sampai Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita dan semua akan mendapatkan bagian daripada kasih sayang Nabi besar Muhammad yang Allah tuangkan kepada kita. Allah mengatakan untuk Nabi Muhammad ketika beliau hidup, wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bawa ajak khitab Nabi Agung Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita semua bahwasanya Nabi besar Muhammad akan dianugerahkan kelak nanti di hari kiamat maqaman mahmuda, maqam kedudukan yang semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari bangsa manusia, bangsa jin, malaikat, binatang, tumbuhan, hewan dan apapun, nanti mereka semua akan memuja-muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itulah maulid terbesar yang ada. Maulid terbesar nanti ketika kita kumpul di padang mahsyar. Kita kumpul semua, kumpul di satu padang. Nah, kita kumpul di satu padang, manusianya, jinnya, malaikatnya, binatangnya, tumbuhannya dan lain sebagainya. Makhluk yang kita tahu, makhluk yang kita tidak tahu, kumpul di situ semua akan puja-puji Nabi Muhammad. Kala itulah maulid terbesar yang langsung mengadakannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kala itu tidak ada satupun manusia dan selain mereka dari makhluk kecuali mereka akan puja-puji Nabi Agung Muhammad. Yang muslim, yang kafir, munafik, musyrik, mulhid, mubtadi' dan siapapun mereka kelompok apapun mereka akan puja-puji Nabi Agung Muhammad kala itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan kita kenal dengan sosok agung Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah hati kita, roh kita, sir kita, lahir batin kita mencintai Nabi Muhammad dan mengagungkan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang mencintainya, mengagungkannya dan dicintai olehnya dan diagungkan olehnya. Allahumma amin. Dan kita berharap Allah berkah insyaallah Haji Teguh, orang tuanya, ayah bundanya, istrinya, anak-anaknya, dan mudah-mudahan semua usahanya insyaallah dijaga selalu, dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan insyaallah kebaikan dunia akhiratnya, dan hajat-hajatnya insyaallah dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini salah satu taman daripada taman surga Allah, di pertemuan yang dihadiri oleh malaikat Allah yang jumlah mereka jauh lebih banyak. Kata Rasulullah, tahaffuhumul malaika, sampai ke langit dunia sana. Malaikat sampai ke langit langit di atas kita ini. Malaikat namanya berkumpul bersama kita di malam hari ini di majelis ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita semua, sampaikan hajat kita semua, dan diberikan kebaikan bagi kita semua dunia akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah siapa? Mbah Ngadirin. Oh, sekalian. Mertua saya. Oh, mertua kan? Mbah Ngadirin. Mbah Ngadirin. Sakit ya? Almarhum. Mudah-mudahan Allah SWT angkat derajat Mbah Ngadirin insyaallah. Allah jadikan kubur beliau taman daripada taman surga. Dan mudah-mudahan Allah limpahkan insyaallah anugerahnya, rahmatnya, ampunannya, dan namanya kebaikan-kebaikannya di alam barzahnya, dan mudah-mudahan Allah jagakan anak istri kerabat keluarga yang ditinggalkan sehingga tidak sampai kepada beliau insyaallah berita tentang mereka kecuali yang membahagiakan hatinya. Begitu juga untuk orang tua kita dan semua kaum muslimin yang telah mendahului kita, Habib Ali bin Muhammad Nasir Habsyi dan sahabat kita Abdullah bin Hadabihim fi afiyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nadama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyyati ubudata wajhatu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda وأن يكتب عملي في العمل المقبولة وتوجه في الوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة على من بعزته تحت الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين
سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل آية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الخلق في كل موطن من مواطن القرب ومذهب ذلك في عباد مساكين وشير شريك لأهل بذلك آمين. انتقل إلى العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل أبرك اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم نتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحقنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أتباعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنون جميلة وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء لسان السائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وآلاه وضاهه وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجب راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها محمورة معنى وصورة وكف اللهم قربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا بالعز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. سر الفاتحة إلى حضرة آمين. تقبل الله منكم.